Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم يا رب بال فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب به هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم يا رب بمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام والصحابة أجمعين ثم إلى حضرة سيدنا مهدي خليفة الله عليه السلام وخصوصا سيدنا خضر بن بن ملكنا بل عباس عليه السلام خصوصا الملائكة المقربين وقربين خصوصا شريش عبد القادر الجيلاني قدس رسول سيد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا مؤلف هذا الكتاب شيخ محمد نووي بن مرجوي البنتني وأصول وفرز خصوصا الإمام أبي حامد بن محمد الغزالي وأصول وفرز خصوصا شيخنا مربى الرهبة بكي جمعة إسحاق بن جسر وأصول وفرز خصوصا المرسلين ساتجمع وتجمع من وأصولهم وفروعهم وخصوصا المرسلين سبب مغدي وليوبسم جبرسم وأصولهم وفروعهم وخصوصا كهجمات بدر من كجمروان وأصولهم وفروعهم وخصوصا المرسلين وأصولهم وفروعهم ثم خصوصا هجم وصالح بن سيدنا وأصولهم وفروعهم وخصوصا هجم وصالح بن سلام وأصولهم وفروعهم أن الله تكشف بالرحمة اغفر عند لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة ثم الأرواح خصوصا آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا مشيخنا وأساتذتنا تناسب به ثم إلى الأرواح خصوصا. وأصولهم وفروعهم أن الله تكشف بالرحمة مغفرة يعيد لنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا الآخرة سيل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفع به وبعلومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله عنهم وأما كفارة فإسباغ الوضوء في السبرات ونقل الأقدام إلى الجماعة وانتظار الصلاة بعد الصلاة والله أعلم بالصواب وإليه مرجع والمآب. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد صلاة تملأ خزائن الله نورا وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Amma ba'du, yang kami hormati, yang kami muliakan para asatidz, ustadzat, khusus orang-orang tua kami, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sa'i, Bapak Haji Muhammad Rasim, Bapak Haji Arif Setiawan, serta guru-guru kami, Bapak Ustadz Zakaria, Bapak Ustadz Asep Saputra, Bapak Ustadz Dr. Dinin Hikmah, tanpa terkecuali para orang tua kami, para asatidz, ustadzat yang tidak kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, ta'zim kami, mahabbah kami kepada beliau-beliau semua. Teriring doa yang sama untuk guru-guru kita, para orang tua kita doakan beliau panjang umur, sahah wal afiyah, berkah ilmunya, berkah umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang kami hormati khusus Ketua DKM Masjid Ar-Rahman Bapak Ustadz Wahyu Ridwan SPD, kita doakan beliau panjang umur, sahah wal afiyah, berkah umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon maaf, semalam saya ditelepon sama Bapak Ustadz Haji Abdul Khalik, karena paginya saya sudah telepon beliau, Pak Haji besok mulai subuh siapa ini? Atur aja Jak, katanya. Akhirnya kita atur hari ini hadal yaum Bapak Ustadz Abdul, rencananya awal sudah saya hubungi, sudah oke segala macam, deal. Akhirnya diteleponlah semalam tadi. Habis saya pulang haji dari Citayam itu sekitar pukul jam 8:30. Ya, aneh lupa. Aneh udah janjian sama Pak Ketua. Nanti sebelum motong tanggal Ahad besok, kita kasih kesempatan buat guru kita Bapak Ustadz Abdul untuk memberikan edukasi Idul Kurban, Idul Adha, hari Ahad besok. Sekalian katanya mau bagi seragam biar pada datang katanya. Akhirnya sudahlah, gimana dong Pak Haji? Saya udah di-share segala macam. Akhirnya beliau hubungi Ustadz Abdul, akhirnya tukeranlah dengan saya. Mohon maaf, bukan nggak ada urusan mau bagaimana enggak. Saya sebetulnya hari ini mah kagak mau saya tampil, bukan apa-apa. Saya tampil cuma nyari berkah sama bapak-bapak ibu-ibu sekalian. Nggak ada niatan berceramah, enggak deh, saya mah nggak mau ceramah sini, nggak mau pidato. Saya cuma niat ngaji aja.
Dan juga nanti hari kemarin tanggal 8 Juni sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Bagi yang mau berpuasa, puasa sunnah, udah mulai deh tuh dari kemarin sampai nanti malam takbir sampai Arafah. Puasa tarwiyah, kalau yang nggak kuat gimana nggak kuat? Jangan lupa puasa tarwiyah dan puasa sunnah Arafah. Kalau kata guru saya bilang, ada lagi nanti sholat sunnah Arafah jam 12 siang. Kerjainnya baca kulhu berapa kali gitu, hanya orang-orang soleh yang mengerjakan. Mudah-mudahan minimal kita nggak ketinggalan puasa sunnah tarwiyah dan Arafah. Biarin tahun ini kita belum bisa wukuf di Arafah, boleh jadi tahun yang akan datang kita akan bisa melaksanakan wukuf di Arafah bersama keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, saudara muslimin rahimakumullah, sebelum kami lanjutkan hasil pengajian yang malam Sabtu, hanya menyambung lidah aja nih sebetulnya, asal biar nggak lupa kenapa. Yang ingin melaksanakan sunnah kurban, yang ada keluasan rezeki, masih dibuka untuk sapi kolektif yang ke-9. Tinggal berapa orang lagi? 2 orang lagi. Bagi yang ingin kolektif segera buru-buru bayar, kata dia. Bayar jangan lupa ya. Bayar jangan lupa. Terus yang mau daftar buru-buru deh, 2 lagi. Yang ada keluar rezeki daftar. Belum ada rezekinya ini, kita doain, kita niatin, mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita bisa berkurban. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam Sabtu itu guru kita itu ya benar diberangkas istri udah. Jangan pakai ngomong berangkas istri di sini dah. Jadi kemana-mana ini ngaji ini. Jadi malam Sabtu itu guru kita itu membawa kitab Nasahihul Ibad. Jadi bapak-bapak yang ikut ngaji malam Sabtu itu ada pengajian namanya Riyadhus Shalihin belum khatam, ditambah nanti dia Nasahihul Ibad. Sengaja saya bawa kitabnya, bukan saya bisa baca, enggak, mondok juga enggak, tapi saya cuma berkah ngaji aja. Karena saya ngaji di Pagi Jilani juga ini pegangan kitabnya, saya ngulang lagi di sini. Alhamdulillah. Yang mau ikut malam Sabtu ikut dah pengajian ya. Yang pengajian sini alhamdulillah banyak, pengajian tadarus Quran. Kemarin Pak Ketua hanya melaporkan sudah yang pengajian Al-Quran sudah khatam ketiga. Pendirinya Bapak Ustadz Zakaria MBA ya. Pengajiannya Senin, Selasa, Rebo itu ngaji. Pendirinya Bapak Ustadz Zakaria MBA Jumat pagi. Beliau sudah laksanakan khatam ketiga. Kemarin pakai kambing belakang tinggal ngambil doang. Iya, kambing di sana. Dalam kitab ini dijelaskan bahwasanya ada 3 perkara yang dapat menghapus dosa-dosa kita. Dosa kecil yang bagaimana? Namanya manusia, al-insan mahalul khata wan nisyan. Yang namanya manusia tempatnya salah, tempatnya lupa, pasti adanya di diri manusia. Nggak ada manusia setingkat apapun lagi nggak pernah nggak pernah berbuat salah, nggak ada namanya. Yang nggak pernah berbuat salah hanya siapa? Malaikat, tunduk patuh pada Allah. Tapi manusia, maka kata Nabi, al-iman yazidu wa yanqus. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Bertambah dengan ketaatan, dengan amal baik, dengan kumpul-kumpul sama orang baik, tambah tuh iman. Wa yanqusu, dan berkurangnya kadar iman seseorang itu bil ma'siyah, dengan perbuatan-perbuatan dosa yang ia lakukan. Wajar, namanya manusia, ada salah, maka disunahkan, dianjurkan bagi kita berbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ada lagi doanya, Allahumma maghfiratuka awsa'u min dhunubina wa rahmatuka arja indana min a'malina. Ya Allah,
ampunanmu yang kami mohon, maghfirahmu yang kami mohon ya Allah. Ausa, lebih besar, min dunubina, daripada dosa-dosa kami. Wa rahmatuka arja indana min a'malina, dan rahmatmu yang kau pinta ya Allah daripada amal-amal kami. Apalah arti amal kita tanpa ada keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salasu kaffaratun, ada 3 yang dapat menghapus dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama adalah fa isbagul wudu'i fis sabarat, melaksanakan wudu, melakukan wudu atau menyempurnakan wudu fis sabarat, dalam waktu-waktu yang gak enak kita laksanain. Lagi dingin, kata guru kita bilang, lagi di puncak, lagi di Tasik, lagi jalan-jalan tuh yang kemarin, itu dapat rontok tuh dosa-dosa kita tuh. Maka kenapa ada sholat 5 waktu buat ngerontokin dosa-dosa kita? Subuh, zohor, kita wudhu lagi, gesul lagi, rontok lagi dosa kita. Maka mustahil orang yang demen wudhu itu tubuhnya dimakan oleh api neraka. Apalagi orang yang sujud. Orang yang sujud itu anggota sujudnya nggak bakal tersentuh api neraka. Mana anggota sujud? Jidat, 2 tangan, 2 dengkul, sama kaki bawah 2. Andai pun pahit-pahitnya kita kejeblos juga, itu yang kita sering sujud tadi, kepala yang nggak bakal terkena. Jadi kita tengkorak setengah namanya. Ya pala doang enggak, ini pala gini doang. Tapi dengan rahmat Allah ketika kita masuk surga disiramin sama telaga Kautsar, muda lagi kita, cakep lagi kita, ganteng lagi kita. Itu yang pertama adalah menyempurnakan wudu atau melaksanakan wudu di dalam waktu yang enggak enakin. Ai itmamul wudu'i fi waqti syiddatil bardi bi ayyati bi sunnanihi, yaitu melaksanakan wudu di waktu-waktu yang sangat dingin, yang sangat amat segan banget ambil wudu romannya. Nah, itu tuh yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wan naqlul aqdam ila jamaati, langkahkan kaki untuk menuju sholat jamaah di masjid. Maka dulu ada kisah sahabat Nabi namanya Sauban. Sauban duduknya makmumnya dia nggak pernah berubah, sama kayak di sini. Udah dikapling-kaplingin kan di sini, mana dekat kipas, mana dekat, udah tanda-tandain sama. Sauban juga begitu, dia duduk paling pojok. Nabi habis salam itu ngeliat Sauban kemana ya, udah lama nggak kelihatan. Akhirnya nanya para sahabat, emang benar ya Rasul, ini Sauban udah lama nggak kemari, ada apa ya? Emang kamu tahu nggak rumahnya? Tahu ya Rasul. Kata guru kita bilang, itu berapa jaraknya dari masjid ke rumahnya? 3 km. Dari sini kemana tuh? 3 km. Kelapa Dua. Bukan naik angkot, bukan naik gojek, enggak, jalan kaki. Dia jalan Nabi sama sahabatnya. Sama kayak kita kalau ada yang sakit kita geroyokan jalan. Akhirnya pas lihat bininya yang keluar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sauban kemana? Suamimu kemana? Udah lama gak kelihatan. Dia nangis. Ya Rasul, baru beberapa hari ini memang suami saya tidak terlihat di masjid karena sudah meninggal dunia. Oh, sedih. Tuh makanya kekeluargaan kita kalau sudah di masjid pasti terbentuk. Apa kata Nabi? Ya Rabbi, apa kata dalam kitab Simtud Durar? Ya Rabbi salli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Kalau orang sudah berlandaskan, bersenderkan untuk melaksanakan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW, maka kan wajma' minasyamli ma tafarraq, Allah gabungin tuh
Allah persatukan antara kebaikan-kebaikan, yang satu dan lainnya nggak tahu dari mana, yang satu dari jauh. Dengan adanya masjid ini terkumpullah kita menjadi persaudaraan yang erat, walaupun kita beda emak, beda abah semua, tapi dengan itu wajma' minasyamli ma tafarraq, kita disatukan oleh Allah dari yang nggak tahu asalnya dari mana, nggak tahu, tapi Allah satukan dalam kebaikan. Apa kata Nabi? Sebelum suamimu meninggal ada kata-kata apa? Ada ya Rasul, cuman saya gak tahu. Apa katanya? Andaikan lebih jauh. Terus andaikan semuanya. Terus yang terakhir, andaikan yang baru. Bingung kan Nabi? Ternyata apa? Ketika kita ingin meninggal dunia, itu amalan kita terpampang tuh di sakaratul maut. Oh, melangkah ke masjid begini rasanya, oh berbuat baik begini saya. Maka terucap oleh lisan si Sauban, andaikan lebih jauh, kalaulah masjidku yang aku laksanakan sholat jamaah itu lebih jauh, maka pahalanya lebih banyak. Apalagi kita begini, udah ngelangkah pagi-pagi buta, ngaji juga, kurang apa pahalanya? Asal apa? Dengan ikhlas. Orang ibadah banyak sama ibadah ikhlas lain rasanya. Ibadahnya banyak cuman gerundel mulu. Ah, gua sembahyang tahajud miskin-miskin aja gua. Tapi ada orang yang hanya melaksanakan kewajibannya saja, tapi ya'rifuna fis sama walam ya'rifuna fil ard. Ada orang-orang yang amal ibadahnya hanya di dunianya nggak terkenal, tapi ya'rifuna fis sama, terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala. Malaikat demen sama orang itu. Hatta dia cuma ngejalanin yang wajib-wajibnya saja. Enggak, yang sunnahnya enggak. Tapi ya'rifuna fis sama walam ya'rifuna fil ard. Dia tenar di langit Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak tenar di masyarakat. Ntar kita bahas. Yang kedua, andaikan semuanya. Sauban itu punya kebiasaan kalau menindak dari pasar, dari mana ada pengemis, dikasih ada roti bagus, bagi dua ya, saya juga belum makan ini, bagi dua. Dia tahu pahala setengah roti itu tergambar ketika sakaratul maut. Apa dia bilang? Andaikan semuanya saya berikan itu roti, bagaimana pahala besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, andaikan yang baru. Ada pengemis lagi kedinginan, nggak punya jaket, nggak punya apa. Kata Sauban, kalau orang Arab itu kan ada jubah, ada gamis, ada jubah. Nah, jubahnya dikasih. Ini saya kasih jubah, mau nggak? Tapi bekas saya mau nggak? Iya, nggak apa-apa. Dikasih. Oh, maka dia bilang, andaikan yang baru. Yang bekas aja begitu, apalagi yang lebih baru. Maka sunnah untuk memberikan hadiah pada orang-orang tuh gitu. Kitanya udah nggak ada, suatu saat peninggalan kita masih dikenang sama orang-orang itu. Oh iya, lu pernah dikasih ini ya Allah, ya itu Sauban tuh, ya tuh kata Pak Ketua ngasih itu yang bagus. Ya, kayaknya ada gambaran ini besok Idul Adha nih, ayah nih, imam masjid nih, kayaknya BHS punya kasih nih kayaknya ya, BHS nih ya. Imam kalau itu enggak yang rutin di sini ngaji, yang udah ke atas enggak ada tuh ya, yang udah bisa beli sendiri beli aja sendiri, khusus yang di bawah kelas-kelas recehan model kita ya. Tuh kata si Sauban tuh, apa artinya? Tatkala kita ikhlas, wah sudah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan main-main nama ikhlas tuh. Yang kedua, yang ketiga, wantidharus sholati ba'da sholah, nunggu sholat, setelah sholat habis maghrib nunggu ke isya. Di sini aja yang udah nyontoin siapa tuh? Guru kita Bapak Ustaz Zakaria, dia selalu ngetem di kamar Pak Kiai itu baca Quran. Oh, saya salut tuh, saya belum tentu bisa kayak begitu istiqomah, karena orang-orang yang istiqomah itulah yang menjadi jaminan matinya husnul khatimah. Tapi ntar aja dulu ya, jangan
Saya kemarin cerita Pak Jarib. Ini perjalanan kita khatam yang ketiga sudah melewatkan 2 orang. Ya. Almarhum Pak Bambang dan almarhum Bapak Haji Sabri. Yang keempat udah jangan dadang lewat dulu. Habis lama-lama jemaah bukan apa-apa. Kata Pak Jarib, ya kita nggak tahu. Kata kalau satu lagi jangan Pak Haji, udah ntar-ntaran aja dulu. Dia bilang, ada doain umurnya panjang sampai kiamat kurang seminggu. Dia bilang, daripada habis mah pengajian kagak ada. Udah mikirin. Maka saya paling demen tuh kalau orang-orang apa ibu-ibu apalagi dari maghrib dan gak lepas mau kena sampai isya dibaca idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Ada yang baca Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Mukena yang nggak lepas, pegang tasbih. Ada yang lagi baca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada yang baca cuma depannya doang Yasin Ar-Rahman idza waqa'atil waqi'ah kafha ya ain sad Taha sadaqallahul azim. Gimana tuh Roman? Dapat nggak pahala? Dapat. Cuman gocek malaikat itu namanya. Imam aja boleh cuma baca 1 ayat. Nun Allahu Akbar boleh. Yang penting tuh makmum bisa baca Fatihah. Boleh. Yang penting ikhlas. Buat apa bacaan kita banyak tapi nggak ikhlas? Ayo coba. Kenapa orang tua dulu omongannya tajam-tajam dan amalnya sakti-sakti? Karena dia mah ikhlas aja ngerjainnya. Dia mah kagak tahu apa, cuman dia istiqomah baca Yasin, baca Waqiah, nggak pakai nanya dalil. Dalilnya apa tuh? Enggak. Tapi omongannya sakti-sakti. Jangan jangan keluar ya. Nggak tahu pas keluar ada tubrukan, ada kecelakaan, ada itu orang tua dulu. Sekarang udah nggak ada. Tapi tatkala kita menunggu sholat ba'da sholat di dalam masjid juga ada adab-adabnya. Jangan nunggu sholat kata guru kita bilang tanah udah laku tanah, jangan pakai begitu. Maka dalam kitab Bidayatul Hidayah kemarin saya ngaji nih, guru saya pulang jam 8:30. Ada dukhulil masjid, ada adab-adab ketika masuk masjid. Fa idza aradta dukhula ilal masjidi faqaddim rijlakal yumna. Kalau kita masuk masjid, utamain dulu masuk masjid kaki mana? Kaki kanan. Jangan menasang selonong aja. Kaki kanan. Apa artinya kaki kanan? Lah, kalau kita terjemahin kaki kanan benar-benar, maaf. Kalau orang cacat yang nggak punya kaki kanan, bisa masuk pakai kaki kiri, bagaimana? Artinya apa? Kita mulai masuk masjid dengan niat yang penuh kebaikan. Jangan ke masjid mau ada iniannya, ada perlunya doang. Gimana nih ya? Caranya proyek Google nih, gue ketemu dia di masjid. Jangan. Tapi niatlah dengan penuh kebaikan. Maka disitu tanzilu alaihi minar rahmah. Tatkala kaki kanan kita sudah melangkah, tatkala kaki kanan kita sudah nindak, apa artinya? Kebaikan itu sudah dimulai dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka guru saya bilang, dia kasih gambaran begini doang di jalan, lagi jalan berdua nganterin guru saya bilang, orang makan bubur kenapa mesti dikunyah ya? Kan udah lembek kan itu bubur, kenapa mesti dikunyah? Nah, jawaban yang sama saya bilang guru saya, lah kan ada kacang, ada emping, ada kerupuknya, ada ayamnya Ustadz. Saya bilang, iya. Begitu juga ketika kita menerima informasi, tatkala ketika kita menerima hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditelan mentah-mentah, bulat-bulat, apa enak bubur ditelan ujuk-ujuk. Burte nih yang di depan nyangkut. Ketelan sih ketelan, enak gak? Nah, kagak, bubur panas-panas legak gitu kagak bisa. Apa artinya? Setiap apapun datangnya informasi, datangnya hadis lagi, kita
pelajari apa maknanya nih. Kayak apa namanya Palestina. Wah, jangan doain Palestina merdeka, ntar merdeka dia kiamat. Enggak juga begitu. Lah, kalau Palestina merdeka langsung kiamat, mestinya dari awal aja Nabi lahir mesti kiamat. Karena apa? Akhir zaman, khatamun nabiyyin. Nabi kita Muhammad SAW penutup daripada Nabi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa raditu lakumul Islam madina. Tatkala Islam sudah sempurna, telah dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW, telah meninggal dunia, khatamun nabiyyin, penutup daripada nabi-nabi. Mestinya itu tuh kiamat. Lah akhir zaman. Nabi aja ditanya, mata sa'ah, kapan kiamat ya Rasul? Allahu a'lam. Enggak ada yang tahu kecuali Allah yang Maha tahu. Tuh, yang nanya, yang ditanya tidak lebih tahu yang nanya. Itu konsep ulangan dari malaikat Jibril tuh. Nabi lagi duduk di majlis, datang seorang makhluk berwujud manusia yang bajunya putih, rambutnya hitam, klimis, rapi, nggak kelihatan tampak orang jauh ceritanya, muda. Lututnya bersama lututnya ditaruh olehnya bersama baginda Rasulullah SAW. Mahwal Islam. Tanya, kagetnya tuh ujuk-ujuk ngomong gitu. Sahabat bingung, siapa tuh ya? Ujuk-ujuk nanya, udah gitu duduknya rapat banget sama Nabi. Sahabat, bukan, gua nggak tahu. Mahwal Islam, mahwal iman. Dijawab, al-Islam, rukun Islam ada 5. Mahwal iman, rukun iman segala macam. Mata sa'ah, kapan hari kiamat? Itulah jawaban yang dikatakan. Orang yang bertanya ditanya adalah lebih tahu yang bertanya. Seorang guru memberikan pertanyaan, seorang dosen memberikan pertanyaan, dia udah tahu belum jawabannya? Udah. Dosen ngajain UAS, ujian akhir semester, udah tahu jawabannya, cuma buat pertanyaan aja. Pak Ketua jadi guru, pertanyaannya dibuat, jawabannya udah ada belum? Udah. Setiap pertanyaan pasti ada jawaban. Pertanyaan jawaban siang malam, apalagi laki perempuan, semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Tuh, yang pertama masuk masjid dengan kaki kanan. Apa artinya kaki kanan? Kita awali masuk masjid dengan niat yang baik lillahi ta'ala, karena dengan niat yang baik akan tanzilu alaihi minar rahmah, akan turun keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa qul, dan berdoalah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallim. Allahumma ghfirli dhunubi, ya Allah ampuni saya ya Allah, waftah li abwaaba rahmatik, dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Tuh, ketika masuk masjid. Fa idza dakhalta masjidah fala tajlis. Tatkala kita mau masuk masjid, udah masuk masjid, jangan duduk dulu. Kalau belum azan nih, masih selawat nih. Assalatu wassalamu alaik ya imamal mujahidin. Kita masuk, jangan duduk dulu, fala tajlis, jangan duduk. Hatta tusalliya rak'atil tahiyyata, sebelum kita salat tahiyatul masjid. Salat penghormatan sama masjid. Di mana aja kita nyampe di masjid, salat tahiyatul masjid. Fa illam takun ala taharati, kalau dia belum keadaan bersuci ataupun dia ingin melakukannya tapi dia dalam keadaan enggak bersuci, enggak ada wudu, aulam turid fi'laha kafatka baqiyatus salihah. Kalau dia ingin melaksanakan tahiyatul masjid tapi dia enggak dalam bersuci, enggak dalam berwudu, maka cukup mengucapkan baqiyatus salihah. Apa itu? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah yang guru saya pernah sampaikan dulu. Apa yang dibilang, kalau khotib sudah naik mimbar lagi khatib, kita baru datang, jangan tahiyatul masjid, dengerin khutbah, cukup ganti dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Udah di depan
kosong. Imam Khatib udah naik surat tahiyatul masjid di sini. Ngalangin nggak tuh? Itulah makanya kita harus seiring dengan ilmu dan adab. Al adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas ilmu, bukannya 50-50. Kalau 50-50 setara dong. Ilmu kalau udah dibungkus dengan adab, maka akan terjaga tuh ilmunya. Tapi setinggi-tingginya ilmu tapi dia nggak punya adab, hancur dia habis. Hatta dia kiai, hatta dia ustaz, hatta dia udah profesor, udah tinggi banget jabatannya, kalau dia sombong habis. Kan udah dicontohin iblis. Iblis itu bukan ujuk-ujuk dari enggak. Tadinya iblis itu dalam kitab tafsir Sawi saya ngaji Sabtu pagi itu. Apa iblis itu? Abdi dalamnya Allah. 80.000 tahun dia mengabdi sama Allah. Cuman satu kesalahannya. Ana khairun minhu. Saya itu lebih baik daripada dia. Daripada siapa? Daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan dari api, dia kau ciptakan dari tanah. Ngapain saya sujud sama dia? Alah, yang ngisi dia ini anak bocah. Tuh, awas. Baru anak kemarin nih ceramah. Tuh. Saya dipesenin sama guru saya benar-benar kemarin hari Sabtu tuh. Ente mesti sabar. Apapun kata orang, jalanin aja udah. Ujian ente emang begitu. Pulang jam 8:30. Sabar. Bismillah aja. Kalau emang ada keberkahan guru ente dimanapun ente berada, insya Allah ada keberkahan. Karena al ilmu bitta'allum wal barakatu bil khidmah. Ilmu itu bisa dicari, akan tapi keberkahan datangnya dari keridoan seorang guru atas muridnya. Boleh aja kita ngaku-ngaku murid. Wah, saya murid Kiai Anu, murid Kiai Anu, tapi dia aku nggak ngakuan itu yang mahal. Tuh, saya hamba Allah, emang udah ngaku lah, kan gitu ramaja. Maka baca tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Lil muhaddisi wa wahidatan lil mutawaddi, dan cukup sekali bagi orang yang punya wudu. Wa illam takun salaita fi baitika rak'atil fajri fayujzi'aka adauha anit tahiyyah. Tuh, kalau di rumah ketika di sini udah azan nih, Allahu akbar, Allahu akbar, as-salatu khairum minan naum. Terus kita datang udah selesai azan tuh. Maka bukan tahiyatul masjid lagi kalau di rumah belum melaksanakan sholat qobliyah subuh, langsung sholat qobliyah subuh. Fa idza faragta min ar-rak'ataini fanwi i'tikaf. Kalau udah ngelaksanain sholat subuh, sholat qobliyah subuh, maka niatlah untuk diri kita i'tikaf. Wad'u bima da'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da rak'atil fajri faqul, dan doalah memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ja'alli nuran fi qalbi wa nuran fi gabri wa nuran fi sam'i wa nuran fi basari wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi idhami wa nuran min baina yadayya wa nuran min khalfi wa nuran an yamini wa nuran an shimal wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nuran wa'tini nuran a'zama nur waj'al li nuran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa kata Nabi? Nih sunnah nih doa nih. Allahumma ja'ali nuran, ya Allah jadikanlah cahaya bagi saya fi qalbi, di dalam hati saya. Kenapa di hati? Bukan di bahasanya kolbi, bukan sodri. Karena kolbi itu hati yang paling dalam tempatnya cahaya. Apa kata Nabi? Al ilmu nurun wa nurullah la yuhda bil asi. Ilmu itu akan cahaya, cahaya itu akan menepati tempatnya. Di mana tempatnya? Fi qalbi, di dalam hati yang paling dalam, namanya qalbun.
Luarnya kolbun namanya fuadun, luarnya lagi paling luar itu namanya sodrun. Maka doa kita, Rabbi israhli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qauli. Karena yang luar dulu kita hindari, yang saya sering bilang, guru saya bilang, yang luar dulu kita hindari dari kerak-kerak dosa itu. Kalau luarnya sudah aman, bersih, maka cahaya itu akan nempel di qalbi kita, di hati sanubari kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada orang amalannya biasa-biasa saja, hatinya bersih, hatinya patuh tunduk sama orang tuanya. Siapa ceritanya? Wais bin Amir Al-Qarni. Oh, ketika itu Wais itu di kampungnya nih, seorang pemuda, nggak dihargai nama orang kampungnya, dihina, dicaci maki dia, dikucilin, makan sama seekor anjing, bajunya compang camping, nggak diorangin. Wais. Akhirnya Nabi ketika masih hidup, Nabi apa kata Nabi? Dia berpesan kepada Sayyidina Umar, ya Umar, kalau nanti sepeninggal saya, kalau saya sudah tiada, kau minta istighfar sama Wais bin Amir Al-Qarni, minta doa sama dia. Wah, sahabat bingung lah, belum ketemu, belum sahabat, bukan siapa ini orang ini. Tapi sahabat kan nggak berani nanya kayak kita, yang mana sih orangnya, enggak. Sam'an wa ta'atan, iya ya Rasul. Akhirnya musim berganti, waktu berlalu, datang rombongan haji dari negeri Qaran, dari negeri Yaman, berlayar. Wah, ini dia nih rombongan nih. Nah, ada nggak nih namanya Wais bin Amir? Aina Wais? Di mana Wais? Siapa yang namanya Wais bin Amir Al-Qarni? Apakah ini rombongan dari negeri Qaran? Iya. Siapa yang namanya Wais? Oh, orang tawaduk, hatinya ikhlas, hatinya bersih. Cahaya Allah titipkan di hati si Wais bin Amir Al-Qarni. Dia nunduk, enggak abong-abong dia dipanggil sama gubernur. Saya enggak. Lagi rame orang enggak mau pengen Wais. Di kapalnya dikucilin, orang bajunya compang camping, kata gembel. Wais diam aja, lagi rame orang dedi. Aina Wais? Orang lah atu pergi. Sudah sepi baru dia bilang, ana Wais bin Amir, saya yang namanya Wais bin Amir. Ada apa? Oh, saya mendapatkan amanah dari Rasulullah SAW untuk saya meminta doa kepada engkau, minta istighfar kepada engkau. Ada apa ini? Ternyata Pak, apa yang dilakukan oleh si Wais bin Amir Al-Qarni? Dia mau ngaji, katakan kalau bahasa kita, ngaji dari negeri Qaran ke Madinah yang bersama Nabi. Dia ingin ketemu Nabi sebetulnya ini orang, tapi dia tuh kemana-mana pasti nggak ketinggalan sama emaknya. Kemana-mana emaknya, karena emaknya lagi sakit, dia ngurusin emaknya, karena hidup dua-duaan aja. Apa kata Wais bin Amir? Ternyata punya usut amalan Wais bin Amir Al-Qarni. Hatinya bersih, hatinya bercahaya, bersinar. Ya'rifuna fis sama walam ya'rifuna fil ard. Hatinya tenar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namanya dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ternyata? Dia mau ngaji, ternyata emaknya sakit. Gak ada yang nungguin. Wes, emak lagi sakit. Ya, gue izinin lu pergi ngaji. Tapi kalau udah 3 hari nggak ketemu Nabi, balik pulang. Emak nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang jagain di sini. Ya, dengerin kata emak nih ya. Ya mak, ayo jalan ya mak. Kalau Wes orang Depok nih, ya deh mak. Doain ya mak, biar dapat berkah. Berangkat Wes bin Amir dengan kecukupan rezeki, sederhana, nggak banyak-banyak. Dengan keyakinan penuh. Antara doa orang tua, doa guru, seiring sejalan. Lihat, udah 3 hari cari ke Madinah, nggak ketemu Nabi. Mestinya kan kalau tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Nuntut ilmu itu wajib. Lah, kenapa bisa dia ngalahin itu? Mestinya Bang Haji aja udah tungguin sampai Nabi ketemu. Tapi apa? Hati seorang anak yang tunduk patuh pada emaknya. Jadi contoh buat saya, mudah-mudahan bisa niru pekerjaan dia nih. Apa kata? Dia lebih milih dia tinggal balik ngadep emaknya. Dia nggak mau nunggu Nabi. Kalau bener-bener kayak model kita nih, kita ngefans banget nih sama seseorang nih. Gue belum ketemu, duit gue masih nggak ada. Ngapain gue pulang? Gue tungguin aja dah. Tapi dengan amanah orang tuanya dia rela. Nyampe 3 hari,
Nabi kemana ya? Saya mau ngaji ini ya Allah ya Rabb. Tatkala hati orang tua sudah berdoa, seorang guru pun tahu niatnya si Uwais bin Amir Al-Qarni walaupun tidak bertemu. Akhirnya balik tuh Uwais bin Amir Al-Qarni 3 hari nggak ngaji, balik lagi. Ternyata apa yang bikin nama Uwais bin Amir Al-Qarni itu tenar di langit? Karena kesucian hatinya Uwais. Dengan apa? Dengan perintah orang tuanya. Saya disuruh minta apa? Lihat. Mestinya kan para sahabat dulu. Kenapa nggak sahabat di situ? Tapi orang lain yang biasa-biasa aja. Apakah Nabi nggak muliain sahabatnya? Bukan. Tapi Nabi kasih pelajaran kepada sahabat. Kalau bukan sahabat pun bisa derajatnya lebih dekat kepada aku. Karena apa? Kesucian hati, kebersihan hati seseorang akan gampang dekat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan sahabat. Kita bisa begitu? Bisa. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, Allahumma ja'alli nuran fi qalbi, ya Allah jadikan cahaya bagi hatiku, wa nuran fi qabri, dan cahaya di kubur nanti kita. Kubur itu gelap, nggak ada kubur yang terang kecuali dengan amal-amal saleh. Wa nuran fi sam'i, dan cahaya bagi pendengaran saya. Wa nuran fi basari, cahaya bagi penglihatan saya. Wa nuran fi sya'ri, cahaya di kepala saya. Wa nuran fi basyari, dan cahaya bagi anggota tubuh saya. Wa nuran fi lahmi, cahaya di daging saya. Wa nuran fi dami, dan cahaya di darah saya. Wa nuran fi idami, dan cahaya di tulang-tulang saya. Wa nuran fi baina yadayya, cahaya di 2 tangan saya. Wa nuran fi khalfi, cahaya di belakang saya. Wa nuran an yamini, cahaya di sebelah kanan saya. Wa nuran fi shimal, dan cahaya di sebelah kiri saya. Wa nuran fi fauqi, cahaya di atas saya. Wa nuran min tahti, dan cahaya di bawah saya. Allahumma zidni nuran, ya Allah tambahkan cahaya bagi saya. Kalau ditambahkan kan berarti udah ada cahaya namanya. Di mana cahaya itu berada? Hatta di 5 waktu ada cahaya di diri kita masing-masing. Tempatnya di hati kita tadi itu. Setiap insan, setiap manusia itu ada cahaya yang Allah titipkan kepada umat baginda Nabi kita Muhammad SAW. Adanya di mana? Di hati kita tuh yang paling dalam kolbun. Walaupun redup, maka Allahumma zidni nuran, tambahkan cahaya bagi saya ya Allah. Bukan ngadain cahaya, tapi tambahan. Yang tadinya redup, tambahin biar terang ya Allah. Apalagi waqtini nuran a'dhama nur, dan berikan kami cahaya yang mulia daripada cahayamu ya Allah. Waj'alli nuran birahmatika ya arhamar rahimin, dan jadikanlah bagi saya cahaya dengan keagungan, dengan rahmatmu ya arhamar rahimin. Itu hati yang bersih, hati yang bersinar akan tenar dalam langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun tidak tenar di kampungnya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Maka guru saya bilang, jangan kecil hati tatkala kita dikucilkan oleh masyarakat. Jangan kecil hati tatkala kita diejek oleh masyarakat. Jangan kecil hati kalau kita dihinain masyarakat. Nanti suatu saat kita sudah meninggal dunia, baru tahu siapa kita diri kita. Oh, wali itu selagi hidupnya nggak ada yang tahu. Tapi tatkala meninggal dunia, kuburnya masih memberikan manfaat untuk orang-orang sekitar. Untuk apa? Ada yang jualan, ada yang dagang kembang, ada yang dapat kehidupan. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup? Masih menghirup udara segar, tapi tidak mendapat manfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Maka dari itu, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan 3 pelupur dosa ini, akan tetapi dengan apa? Dengan keikhlasan yang kita laksanakan. Kita bandingin, kan sudah banyak yang diceritain. Ada pelacur ngasih air seekor anjing, bisa masuk surga, habis semua dosanya. Apakah kita mesti jadi pelacur dulu? Apakah kita mesti jadi orang bejat dulu? Enggak. Apa yang dimaksud gambaran dari cerita itu? Allah melihat bukan dari banyaknya ibadah, bukan. Tapi Allah melihat sebagaimana tingkatan keikhlasan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat ikhlas itu.
Sedekah yang ikhlas ya, iya. Tangan kanan sedekah, tangan kiri nggak usah ngeliat. Sedekahnya begini dong. Kalau enggak tangan kirinya diperban pakai kaos kaki kayak apa kayak berkagak ngeliat gitu. Tuh yang tadi makan bubur main telananya dia gitu tuh. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Saya ambil ya, sama aja tangan di atas. Bukan maksudnya ngasih. Maka itulah yang dicari oleh Allah Subhanahu. Bukan amal ibadah yang banyak, enggak. Tapi ibadah yang penuh dengan keyakinan penuh dan ibadah yang penuh dengan keikhlasan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat duha, Allahu Akbar. Rezeki belum datang-datang ini. Gimana namanya? Ya Allah, kalau rezeki yang di atas turunin ya Allah. Kalau yang di bawah keluarin ya Allah. Ya Allah, udah dapat duit sembahyang enggak? Udah diam aja rumahnya. Dapat duit sembahyang enggak? Belum tentu. Belum dapat duit dari cerita mulu, gua belum ada duit ini. Bagaimana caranya ya? Ada duit, diam 1000 bahasa. Nggak diajak apa, udah orangnya begitu Bu. Kalau orang nggak punya duit cerita, tapi nggak punya duit diam dia belakang bego, diam aja. Kita ajak makan juga, udah makan belum? Tahu nih, lagi nafsu makan, ada duitnya ada dia, tahu nggak nafsu makan itu. Maka jangan jadi orang pelit. Orang pelit hatinya nggak bakal berseter tuh, walaupun ibadahnya banyak. Orang pelit, tapi orang yang dermawan hatinya akan bersinar. Kenapa? Keikhlasan dia dalam memberi. Kalau udah memberi, oh pasti. Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, tolong berikan ganti tuh pada orang-orang yang sering memberi dengan ikhlas karena Allah. Tuh doa malaikat tuh. Tadi ngecrek tuh. Allah ganti kalau ikhlas. Kalau nggak ikhlas, gua udah nyumbang kagak balik-balik lagi. Tuh, awas. Kata si Reja katanya dapat lagi pahala. Mana ini kagak kelihatan tuh, awas tuh. Ragu-ragu tuh apa iya apa enggak. Orang dulu kenapa sakti sayang Anda bilang yakin dia. Cerita Sintong dulu, kalau pernah ngalamin cerita Sintong terakhir nih. Pak Ustadz, Entong kan anak yatim, tapi Entong pengen pergi haji. Pak Ustadz, bareng Pak Ustadz gimana amalannya ya? Oh gampang Tong, tugas lu cuman nih, gue punya biji nangka, lu bakarin dulu ya, tinggal sini. Entong nggak ngaji Pak Ustadz? Nggak usah, bakarin aja. Apa biji nangka gue tuh ya? Ya Pak Ustadz, si Entong murid yang lugu, lihat. Anak kayak teman-teman pada ngaji alif bat, dia kipas-kipas aja. Ya Allah, mudah-mudahan dapat amalan dari kiai ini, dari Ustadz, biar bisa pergi haji. Saya kan anak yatim ya Allah, kata Sintong nih, anak yatim, mak udah nggak punya, gimana ya Allah. Pak Ustadz, udah Pak Ustadz. Oh iya Tong, biji nangka ada berapa Tong? 10 tadi Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz mana amalannya? Si lugu Sintong. Pak Ustadz mana amalannya? Entong mau bisa pergi haji Pak Ustadz. Pak Ustadz kan mau pergi haji besok nih, walimatul sahabat. Entong juga pengen. Ustadz bingung, apa ya? Apa nih ya? Ustadznya bingung. Sintong minta mulu, nagih mulu lagi murid, bagaimana nih ya? Ya udah Tong, ikutin gua Tong ya, ikutin ya. Iya Pak Ustadz. Sambil ngitungin biji nangka nih Ustadz nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Tong. Bismillahirrahmanirrahim. Kok biji nangka 10 tinggal 9 ya? Kok biji nangka 10 tinggal 9? Diikutin sama Sintong tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadznya jalan. Dia nyari biji nangka, Ustadznya kemana biji nangka gue satu lagi? Sintong, oh itu kali ya, katanya. Bismillahirrahmanirrahim, biji nangka 10 tinggal 9. Bismillahirrahmanirrahim, biji nangka 10 tinggal 9. Bismillah. Bener. Akhirnya itu film kalau kita bisa itu keyakinan seorang murid terhadap gurunya tuh nggak banyak tanya Sintong. Apa katanya? Setiap mak pulang dah, girang Sintong. Alhamdulillah, gue dapat amal dari Ustadz gue nih. Pulang Sintong. Mak, Entong udah dapat amalannya mak, dari Ustadz mak. Amalan apa Tong? Ini mak buat kaya, bukan buat pergi haji mak. Emaknya nggak percaya. Apa Tong bacanya Tong? Bismillahirrahmanirrahim. Biji nangka 10 kok tinggal 9. Ya Tong lo sakit Tong. Bener mak, kata Pak Ustadz begitu. Akhirnya udah dah tuh, Ustadznya jalan tuh pergi walimatul safar, udah pergi haji udah. Dia mau ikut nih, dia ke musola. Tong lu ngapain Tong? Entong mau pergi haji sama Pak Ustadz, mau nyusul Pak Ustadz. Emang amalannya apa Tong? Bismillahirrahmanirrahim, biji nangka 10 tinggal 9. Selepat pindah ke bandara, selepat pindah lagi ke Mekah. Ketemu masih Ustadznya tuh. Ya Allah, Entong ada di mana nih? Orang kok pakai baju ihram? Datang Ustadznya lihat. Tong, lo ada di sini Tong, kata. Ih Pak Ustadz, alhamdulillah
entong lu lagi haji nih tong, alhamdulillah. Lu sama siapa tong? Sendiri Pak Ustadz. Lu ngamalin apa tong? Bisa kemari duit tuh gak punya, lu anak yatim, lu miskin tong, nggak ada apa-apa. Lah kan Pak Ustadz yang ngasih amalan Pak Ustadz. Amalan apa tong? Lah Pak Ustadz inget nggak Pak Ustadz yang waktu untung disuruh bakar biji nangka? Yang mana tong? Yang Pak Ustadz bilang Bismillahirrahmanirrahim, biji nangka 10 tinggal 9. Itu Pak Ustadz yang tong amalin. Dipeluk itu si tong, ya Allah tong, berkat lu khidmat sama guru, lu yakin sama guru, ilmu lu berkah, jadi dia pergi haji. Tuh pelajaran penting tuh. Kalau sekarang kan enggak, Ustadz minta air ya, apa manjur apa enggak, tuh kagak yakin dia. Orang dulu yakin. Apa artinya? Keyakinan seorang murid kepada gurunya akan menghasilkan keberkahan. Begitu juga hati kita. Tatkala hati kita bersih, penuh keyakinan pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan timbul segala niat dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini baru ya hal-hal yang menghapus dosa. Diskusi banyak kita lain. Nah, mungkin pagi ini Bapak Ibu ada hal-hal yang mau ditanyakan, monggo, ya silakan 5 menit aja. Oh iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan tadi informasi juga disampaikan masalah kurban. Kemarin kita diskusi dari Bapak Tua. Dan juga Pak Ustadz sudah menyebarkan melalui medsos tentang himbauan mulai terlaksananya 1 Juli kemarin sampai dengan nanti pada hari hanya, di mana kita sekarang akan melaksanakan hari raya kurban. Sekarang ini kan baru 9 ya. Baru 9, tinggal 9 pun masih ada kurang 2 lagi. Artinya niat untuk kita melaksanakan perubahan itu kan kalau 9 ini masih ada 2 lagi, ini sudah masuk 1 Hijjah kan. Dimana kemarin dihimbau ke Pak Ustadz, dihimbau kalau mereka ingin melaksanakan kurban itu sudah dihindari untuk melakukan mungkin kuku, mungkin rambut, kemudian juga yang lainnya. Nah, karena mungkin dia rezekinya belum ada mulai saat itu, nanti pada saat hari-hari kan 2 lagi nih, mungkin besoknya Sabtu ya kan, baru dia melaksanakan kurban. Sementara saat menunggu ini masih potong. Seperti dilaksanakan. Kemudian untuk potong bumi, jenggot segala macam dilaksanakan. Kira-kira gimana bisa mohon penjelasannya sehingga terhadap hukum tersebut apakah nanti bisa membatalkan kurbannya atau bagaimana? Iya. Jadi itu bisa dijawab. Terima kasih Ustaz. Ya, izin menjawab ini ya. Ini pertanyaannya rada sedikit susah juga. Sebetulnya sudah pernah dilontarkan ketika kita ngaji sama Pak Ustaz Zakaria, Pak Biswandi di Pak Kiai Jalani. Pasti beliau berpesan kalau sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah, ketika malam Jumat juga, waktu saya ngaji bersama beliau, pasti ada orang-orang yang mengatakan pasti serannya itu terus tuh. Ketika sudah 1 Dzulhijjah yang sudah mau kurban dilarang gunting kuku, gunting kumis, cukur kumis, cukur rambut lah, apalah katanya, nggak boleh katanya sunnah. Hanya sunnah. Sunnah itu apa? Ya benar kata tadi. Maka guru saya bilang, lah kalau memang itu jadi patokan benar-benar bagi yang berkurban, bagaimana kalau saya ada rezeki pas malam takbiran? Kalau itu masih mending. Kalau umpamanya nih, saya mau korban atas nama almarhum abah saya, almarhum kakek saya, yang nggak boleh potong kuku, saya apa abah saya? Ayo, kan atas nama almarhum abah saya, lo gak ada. Saya, lah kan kagak kurban saya makan, kurban buat ngkong saya, abah saya. Apa artinya? Hanya sunnah. Sunnah yang lebih afdol di tanggal 10 di Dzulhijjah itu apa? Banyak bersedekah, habis motong bagi-bagi, tuh yang jarang dilaksanain. Malah yang begitu digembor-gemborin.
Habis motong nih, umpama dia habis motong sapi, bagi setengahnya, undang orang makan, bagi banyak. Kalau Zulhijjah kan kata guru saya banyak pesulap. Tanggal 10 tuh nanti ibu kalau mau lihat pesulap ada. Berangkat dari rumah, lenggang, wala golok, wala asahan, pulang nih, bawa iga, biji, buntut, golok, kampak, dibawa-bawain semua. Kreatif tuh orang tuh, sulap. Apa artinya? Hanya sunnah yang afdol. Kalau memang ada rezekinya pas mau takbir ya sudah, nggak usah dipermasalahkan. Sunnah hanya dikerjakan dapat pahala, kerja ya sudah. Tidak menggugurkan niat kita ketika berkurban. Orang ada rezekinya antar pas malam takbir mau kata apa? Apakah kan rezeki itu kan nggak diduga-duga? Apakah ntar mau takbiran baru dapat? Apa gimana? Apakah hari tasyrik baru dapat? Gak ada yang tahu. Maka ya sudah. Yang lebih afdol adalah ketika hari tasyrik dan hari Dzulhijjah itu adalah bagi-bagi makanan, undang orang suruh makan. Maka diharamin untuk berpuasa. Tuh 11, 10, 11, 12, 13. Hari tasyrik motong makan. Yang laksanain pakai potong, nggak boleh potong, silahkan, fadhal. Jangan saling menyalahkan. Yang jadi salah hanya sunnah, jadi ribut. Itu yang salah, gak boleh tuh begitu tuh. Yang sunnah begini, bukan dikerjain malah didebatin. Ilmu itu bukan untuk didebatkan, akan tapi diamalin. Maka kalau sudah kita yakin nih, kita udah rezeki, udah store 1 Zulhijjah, maka udah selesai, jangan potong kuku, potong rambut dah. Ketika motong baru potong untuk jadi saksi. Andaikan kita malam takbir baru dapat rezeki, ya sudah, udah terlanjur potong kuku, nggak jadi masalah. Lah bahasa nggak apa, hanya sunnah. Tapi yang jadi masalah, tatkala itu dimunculkan di masyarakat, bukan dikerjain tapi didebatin. Korban kagak, ributin sunnah. Nah, bawa paling banyak. Udah ngapain repot-repot, santai udah. Maka hadis itu jangan ditelan mentah-mentah kayak bubur tadi, ya udah. Kalau memang sunnah ya sudah. Kalau memang rezekinya, oh iya dah, gue udah 1 Zulhijjah, gue udah setor sama Pak Haji Arif, udah deh, gue gak mau potong kuku, fadhal. Gue belum rezekinya ini, tapi tahu korban apa enggak ya? Pas malam takbiran rumahnya kejual 500 juta, korban gak tuh? Belum tentu. 500 juta. Gue mau beli Innova dulu Innova yang baru kayak Pak Dokter yang gue beli lumayan buat kondangan. Sianan ceramah kemana naik motor mau lu, belum tentu. Tapi kalau hatinya main, udah gue korban dulu. Apalagi kau berunding sama orang perempuan 500 juta korban, jangan kita investasi dulu. Gimana caranya bikin kontrakan tuh, mau nyumbang ke masjid. Kalau berunding sama orang perempuan berapa tuh buat Ustaz? 200, bagi 100 aja, 100 buat situ, 100 buat Ustaz juga dapat transport tuh. Godaannya apa artinya? Ilmu itu kalau kita udah dapat, amalin seyakinnya kita. Kalau emang kita yakin, aku nggak boleh potong kuku, fadhal, kerjain. Kalau memang kita nggak tahu rezeki kita kapan kita mau korban, ya selesai. Yang terpenting adalah sunnah berkorban, dan kita sunnah bagi-bagi makan. Dan jangan kalau di kurban, maka guru saya bilang pesan tuh kalau panitia apa-apa, kan ada panitia beberapa masjid tuh ngambil konsumsi dari daging potong situ kan. Potong nih Pak Haji, saya potong, ada daging sapi nih. Seksi konsumsi bilang, ambil buat makan siang, ambil 3 kilo. Pas jadi rendang masak susut ke 3 kilo. Kok jadi dikit gitu? Apa kata ibu? Ringkes Ustaz, jadi ringkes. Wah saikes orang 3 kilo, ada 3 kilo, 3 kilo deket ringkes. Ringkes Ustaz, daging kalau direbus emang ringkes begitu. Ustaz masih dikadalin, jangan. Maka besok konsumsinya dari luar aja, nggak usah pakai dari dalam, ya bebas deh. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari guru saya bilang kalau memang kita yakin dengan itu, kita udah rezeki, boleh kita nggak potong kuku, fadhol, jalanin lebih bagus, lebih afdol. Tapi kalau kita nggak tahu rezeki kita, terus malam takbiran kita udah terlanjur potong kuku, nggak jadi masalah dan tidak berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Aja semua. Ya, mudah-mudahan. Ya, sebenarnya tujuan belajar itu sudah ada sapi yang ke-9 pura-pura. Ya intinya itu. Kalau diisi lagi daripada kami, yang satu seperti itu tanah 5 di kambing, kalau nggak ada bulan kita berdua ya.
Jadi silakan yang punya kuasa rezeki dipenuhi supaya jadi 9 ditambah 1 jadi 10. Alhamdulillah. Sebab kata Nabi, jangan mendekati sholatku, tempat sholatku. Kalau Anda punya duit, punya kemampuan berubah, tidak berubah. Mendekati tempat sholatnya, ya boleh. Gitu ya Bu ya. Terima kasih, mudah-mudahan dibantu ya panitia. Alhamdulillah sukses. Terima kasih. Ya cukup ya. Cukup. Doa deh. Allahumma astunna segala jamil wastalana min kulli arifin Dawahu fiha sadaqallahu wa ta'ala fiha salam wa ila alhamdulillahi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa subscribe and like. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, ada undangan yang datang dari komandan kita. Hari ini ada kegiatan kerja bakti persiapan untuk Idul Adha. Nanti pukul jam berapa, Pak? Pukul 8, ya. Jadi ditunggu pukul 8 kehadirannya. Ibu juga boleh ikut, Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pengurus DKM Masjidur Rahman. Jangan lupa like and subscribe YouTube Masjidur Rahman Depok 2 Tengah. Mudah-mudahan lebih berkah. Insya Allah ilmu-ilmu yang berkah di situ. Pantengin terus, cek terus YouTube-nya. Jangan sampai ketinggalan ceramah-ceramahnya. Terima kasih. Saya Reza Septiandi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopi Joni.